सत श्री अकाल जी, थोड़ा स्वागत है जी चैनल जुगलू एजुकेशन विच। अज दी वीडियो च अपना जिहड़ा टॉपिक है वो है प्रीफिक्स ते सुफिक्स। ये की हुंदे ने पंजाबी च इन्हां नूं आपां कह दिंदे आ अगेतर पिछेतर। ते अंग्रेजी दी जिहड़ी साडी वकैब आ उहदा खजाना भरन लई ये भी सीखने सानूं बड़े जरूरी आ। जिवें असीं ना पंजाबी सीख रहे सी छोटियां जमातां सानूं ये सिखा रहे सीगे भी अगेतर पिछेतर चंगी तरह आउणगे, जिहड़ा साडे पंजाबी दे शब्दां दा खजाना वो भर जूगा, असीं स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे पंजाबी दी वकैब च। उवें हुण असीं अंग्रेजी दी वकैब च भी स्ट्रॉन्ग होना ते अगेतर पिछेतर करदे आ। अज आपां सैंपल जे लए ने, सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी पंजाबी च आपां किवें वरतदे हुंदे सी। अज आपां अंग्रेजी दे सैंपल जे देख लैंदे आ। जे वीडियो वधिया लगी तो कॉमेंट करके दस्सिओ जरूर, आपां एक पूरी वड्डी वीडियो बना दांगे। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਤੇ ਬਣਾਤੀ, ਫਿਰ ਸੁਫਿਕਸ ਤੇ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਪ੍ਰੀ मतलब कोई चीज़ पहला है ना, ये हो गया अगेतर। सुफिक्स ये मतलब बाद च कोई चीज़ लगी, हो गया पिछेतर। ये वो कोई शब्द जे होंदे ने है ना, एक दो अखर जे होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ शब्द के मूहरे ਜਾਂ पिछे लगते आ, उन्हां दा मतलब बदल दिंदे ने। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਡੀ ਵੈਲਿਊ, ਡੀ ਐਕਟੀਵੇਟ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੋਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਵੈਲਿਊ है ना, डी वैल्यू मतलब वैल्यू का ओपोजिट। आप किसी चीज़ को वैल्यू देने जो डी लाता नॉट वैल्यू नहीं दे रहे है ना, वो वैल्यू खत्म करती। पहले वो चीज़ की वैल्यू से, हुण आप डी वैल्यू करती, उल्टा करता। डी एक्टिवेट वो चीज़ पहला कोई चीज़ सी जी वो एक्टिवेट सी, आप अगे डी लाता, उन्होंने डीएक्टिवेट करता, उन्होंने बंद करता। एक्टिवेट सी वो चीज़ चल रही सी, उन्होंने बंद करता, चलती हुई चीज़ को है ना ओपोजिट करता। हुण आ गया साडे कोले दूजा डिस। ਇਹਦਾ मतलब भी ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है ना, कोई चीज़ गैब कर देनी, कोई चीज़ ना होनी, ਉਹਦਾ ना ला देना है ना, ਜਾਂ नहीं कह लो। देखो ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਅਰ ਸੀ। ਅਪੀਅਰ मतलब ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ, ਅਪੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਪੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸ ਲਾਤਾ मतलब ਡਿਸਅਪੀਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ओपोजिट करता, उल्ट करता। देखो अगे ये अगेतर लाउण नाल जिहड़ा ये अपीयर सी, इहदा मतलब उल्ट करता सी। साडे कोल एक नवां शब्द बन के आ गया। कई बारी मौके ते सानूं शब्दां दी लोड़ पैंदी है। जिवें असीं खड़े हुंदे आ, मान लो आपां ना मौके ते कहना भी वो बंदा उदास आ, आपां कहां यार सानूं उदास दा तां सानूं पता ही नहीं की कहंदे ने अंग्रेजी, साडे दिमाग च नहीं आया। फिर आपां सोचांगे इहदा ओपोजिट हुंदा हैप्पी, आपां हैप्पी दे अगे अन ला दिंदे आ, बन गया अनहैप्पी है ना। वो देखो प्रीफिक्स लाता अन, हैप्पी के अगे जो आन लग गया वह उल्टा हो गया। उही काम आप अज कर रहे हैं। अं जिमें साढ़े है ना, सानू पता ऑनैसट मतलब ईमानदार। हुण आपां किसी बंदे नूं कहना भी वह बंदा बेईमान है, हुण सानू बेईमान की अंग्रेजी नहीं पता, साडा शब्दां दा खजाना भरिया नहीं होया, असीं कहांगे यार बेईमान की अंग्रेजी नहीं आउंदी। अच्छा बेईमान दा उल्ट की हुंदा, ईमानदार। आपां ईमानदार दे अगे डिस ला दिंदे आ। लो जी बन गई गल, साडे कोल शब्द बन के आ गया, कोई इहनूं गलत नहीं कर सकदा, नाले घैंट लगदा, डिसऑनैसट है ना। ठीक है जी। उवें लाइक, सानू पता लाइक कोई चीज़ लाइक करनी, कोई चीज़ पसंद करनी है ना, आपां नूं पता हैगा। हुण जे असीं इहदा उल्टा वरतना, हुण आपां सोचांगे भी यार ना पसंद करना, लाइक दे अगे डिस लाता अगे अगेतर, वो डिसलाइक, वो लाइक करन दे उल्टा बन जू। मतलब इन्हां दे तिन्नां दे मतलब उल्टे करते, गल खत्म। देखो अगेतर ला के किन्ने वधिया साडे कोल नवें शब्द आ रहे आ। ये सारे शब्द तां साडे कोल पहिलां ही हैगे सी, वैल्यू, एक्टिवेट, अपीयर, ऑनैसट ते लाइक। ठीक है जी, हो गई गल खत्म। अगला आ गया अपने कोल तीजा अन। ਇਹਦਾ मतलब ही यही हुंदा, ਜਾਂ ਤਾਂ नॉट कर देना ते ਜਾਂ फिर ऑपोजिट कर देना कोई चीज़ दे। अनएबल, एबल दे अगे अन लाता। एबल हुंदा काबल, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਏਬਲ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਅਨਏਬਲ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ मतलब ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਏਬਲ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਯੋਗ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਏਬਲ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਅਨਏਬਲ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਨਪੈਕ है ना, पैक मतलब कोई चीज़ पैक करी हुई, अनपैक मतलब वो चीज़ वो बाहर कढ़ता। की करता असीं ओपोजिट करता, पहले पैक करी होनी, अनपैक करता वो बाहर कढ़ती, गल खत्म। उवें स्किल्ड, स्किल्ड सानू पता है ना भी वो बंदा स्किलफुल आ, स्किल्ड आ वो बंदा।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ ਬੜੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਣ ਲਾਤਾ ਮਤਲਬ ਅਨਸਕਿਲਡ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਣ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ, ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਣ ਲਾਤਾ ਅਨਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਦਿਸ ਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਜੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਲੌਕ। ਦੇਖੋ ਲੌਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੌਕ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਣ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਆ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਨਡੂ, ਡੂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਅਨਡੂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਨਡੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗੇਤਰ। ਲਓ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਿਕਸ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛੇਤਰ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਗੇਤਰ ਅੱਗਾ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਪ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਫਿਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਟ। ਇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਹੂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਿਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ CHEM ਕੈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ IST ਲਾਤਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਮਿਸਟ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸਟ ਲਾਤਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਰਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਟੂਰ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਟੂਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਿਓ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਟਨੈਸ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਸੈਡਨੈਸ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ। ਕਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਡ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੈਡਨੈਸ। ਦੇਖੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ 3 ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿੱਟ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ, ਕਾਈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਸੈਡ ਤੋਂ ਸੈਡਨੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ। ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, FULL ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ FULL ਫੁੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਫੁੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ F ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ FUL ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਊਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਾਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲਾਤਾ, ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ, ਬਿਊਟੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਊਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੇਅਰਫੁੱਲ। ਹਾਰਮਫੁੱਲ, ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਹਾਰਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਫੁੱਲ, ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਸੁਫਿਕਸ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਚੱਲ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਆਪਦੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਹਨਾ, ਚੱਲ ਵਾਧੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ 'ਚ
'ਚ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।